ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన పనులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి, కమర్షియల్ 2 ఎంతవరకు అయింది. మూడోది బ్యాంకర్స్ కూడా ఎస్ఎల్బిసి కూడా రమ్మన్నాం, వాళ్ళు కూడా వచ్చారనుకుంటాను. మనం ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చాం. 10,000 రూపాయలు 25,000 రూపీస్ మనం అనుకున్నది కన్జంప్షన్ లోన్స్, అవి ఎంతవరకు చేశారు. ఒకసారి ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎంతవరకు అయింది, ఎప్పటికి కంప్లీట్ చేస్తారు. Good morning, sir. In transport department, sir, basically under the various classifications of 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, car taxi and commercial vehicles, sir. So in 2-wheelers, sir, we had registered claims of around 4,500, sir, of which 2,818 were settled, sir. So this is 63% of the, in terms of number, this is 63% of the overall number, sir, for the 2-wheelers. In terms of money, sir, actually 6.47 has been claimed, sir, but the settled amount is 2.06 crores. For the autos and 2-wheelers, sir, the registered claims are 1,822, of which 1,153 got settled. The amount claimed was 3.84 crores, of which 0.87 crores was given, sir. This is also 63% in terms of numbers. For the car taxi, sir, 3,476 claims were received, 1,263 got settled. 69.68 crores was claimed, sir. 15.68 crores was disbursed, sir. This is 36% of the overall claims in 4-wheeler category. For the commercial and miscellaneous vehicles, sir, 1,607 claims were preferred. 879 got settled, sir. This is the amount claimed was 10.68 crores. 2.38 crores got settled, sir. This is 55% of the overall claims in this category. So in total, 11,405 claims were preferred, of which 6,113 claims were settled, sir. So of 90.67 crores, 20.99 crores were disbursed, sir. So in terms of number, this is 54%. In terms of amount, it is 24%, sir. This is for in terms of settlement already done, sir. Yesterday night, after sir's meeting, I had to talk with the IRDAI non-life member. And today, he said he had again yesterday night discussion with all the insurance companies. Today morning we had teleconference, sir, with all the insurance companies, and subsequently I had talked with IRDAI member also, sir. So basically one more data I would like to give, sir, that of the settlement of claims, sir, the biggest or the slowest has so far been Tata AIG. So today morning, just half an hour back, IRDAI member confirmed to me that he has spoken to CEO of Tata AIG, who is in Europe. So he has also promised that he will get it done, sir. So 5 companies today we specifically spoke: Tata AIG, SBI General, then Shriram, and Kotak Mahindra. So with these 4, we have pursued with all the 4, sir. And Universal Sompo, the nodal officer, is also here, sir. So we are making plans to close this thing by coming 30th, sir. That's the target which we have kept for the Monday to close, to see that as far as possible the insurance claims are settled, sir. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ 4 ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆల్ 4 are here. You can raise your hands or get up, stand. One is tell me when you are going to complete. All insurance companies already delayed. Now when you are going to complete? On the repair bill to receive, rest all will clear, sir. Now can we make it Monday? What is the date? 30th, sir. 30th, can we make it? Yes, sir. 100%? Yes, sir. Then I will have a public meeting. Then any complaints, then you have to answer, not me. Yes, sir. Accountability, I am fixing everybody, including me. Yes, sir. In a transparent organization, I want to go in that direction. So Monday, we will have a meeting. Before that day, you are going to settle all your settlements. Except the repair loss cases, where under repair cases will be there at dealers. And that also you must get a clarity. Yes, you have sir. to give a status report. Yeah, and you will have your supervisors or field officers. We are following, yes, sir.
you will assess. Yes, And then you commit, yes, this is the amount, we are going to do it. Yes. After rectification or repair, we will release that money. Yes, and for total loss cases, we release our offers to all the claimants. Okay. Okay. This will be for all insurance companies. Sir. No, they have to agree. And what I'm saying, I don't want to be any defaulters tomorrow. What is the others' opinion? Okay, same opinion. Other insurance companies, 30th September is fine. No, overall heads. Sir, I'm Uday from Chola Insurance Company. So whatever the other mode of one-time settlement, so we will clear by 30th. So there are cases under total loss. So we are waiting for other conclusions. So that will take some another 50 time. Total loss. Sir, I'll just brief on this. Before that, sir, I want to give one more data. The data is, sir, Tata AIG, in case of two-wheelers, Tata AIG registered 1,283 claims, but they have sorted out only 504 claims. Tata AIG? Tata AIG didn't come. Generally, it is a credible organization. So 700 claims needs to be sorted out by Tata AIG. No, what is the problem with local head problem? What is the problem? Today morning he said, sir, he will do it. But if he is here, I would just wanted to... He is not here. He's not here. And then we have... You inform him, ask him to come and meet me in the secretariat today evening. Afternoon, ask him to come and meet Yes, me. Okay. There are few cases of total loss, sir, where auction is a mandatory process, which they are saying that it will extend up to. Particularly SBI General was talking about it, sir. So that's what he is briefing. There are around 90 vehicles which got fully submerged, sir, C category. So that has to be put up for auction, total loss cases, for which the duration could be little longer because they have to give some 6-7 days for auction. So that's what he was trying to explain, that it may cross 30th. No, that also very clear ga meru what is the statutory obligation. Yes, sir. Then when we are going to complete, make it a time. Certainly, sir. Infinite time gaadu. Yes, sir. Clear cut the dates. Time on. Yes, sir. Yes. Okay. Then all Mike, So good morning, sir. please. Sir, we are very much inspired of your dynamic initiation and extraordinary committed service to our people, sir. So I am Ram Sudhakar from United India Insurance Company as a senior divisional manager. We have seen your dynamic decisions at the time of our Hudud, sir, in Visakhapatnam. We have also, and first and foremost, I would like to, with your dynamic initiation, Saturday and Sundays, though it is holidays for, though 2 days are holidays for us, every day up to 9:30 we will be in the office, sir. And as you have instructed us, we have completed two-wheelers 88%, sir. Only 36 only pending with us. And three-wheelers, you have concentrated on, we have concentrated on three-wheelers. And immediately, మన three-wheelers వాళ్ళు కూడా మన రిలీఫ్ ఇవ్వాలని మీరు చెప్పారు సార్. దానికి దగ్గర సాటర్డే సండే వర్క్ చేసి we have also completed 86%. And four-wheelers, out of 2,203, we have settled, 78, sir. Only 125 vehicles are there, and 40% we have completed. And a commercial vehicle, as you said, 73% we have completed, sir. అయితే దీనిలో సార్ చిన్న మీ హుద్దుద్దులో మీ యొక్క డైనమిక్ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా మేము ఫాలో అయ్యాం. అట్ దట్ టైం ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. సో అక్కడ మీరు చేసింది అందరూ కలెక్టర్ ఆఫీసర్ల మీటింగ్ పెట్టి మా అందరిని పిలిచి మీరు ఒకటి చెప్పారు సార్. ఇప్పుడు కొన్ని ఎంఎస్ఎంఈలో కొన్ని క్లెయిమ్స్ ఎక్కువగా పెండింగ్ ఉంటున్నాయి సార్. వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ దే ట్రబుల్స్ హౌ దే ఆర్ ఫేసింగ్. వీ హ్యావ్ విజిటెడ్ ఆల్సో ఫిజికల్లీ. అయితే వాళ్ళకి మీరు లాస్ట్ టైం సార్ హుదూద్లో immediately you have instructed to all the insurance companies to make payment of on account payment, sir. ఇక్కడ చాలా వరకు పాపన వాళ్ళకి ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ కూడా అందట్లేదు సార్. వాళ్ళు దే హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్. మీ పర్సనల్ అప్పీల్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్, మీరు ఇనిషియేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా కూడా రిలీఫ్ అవుతారు సార్. అంటే ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ అంటే ఎట్లా? ఎగ్జాంపుల్ సార్, సపోజ్
the property was damaged for, say, 2 crores. On account payment law, what they are arriving, how much the loss assessed by the surveyor. Basing on that, 30% or 50% or 40% immediately ఆ రోజు మీరు ఇప్పించారు సార్. అలాగే సర్వేయర్ assessed the assess the loss. అవుట్ ఆఫ్ దట్ లాస్ మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఒక 30%, 40%, 50% లాస్లో మీరు ఇమీడియట్గా పే చేయొచ్చు వితౌట్ సబ్మిటింగ్ ఎనీ bills and other things, sir. Another 50% of submission of the final survey report, we will make payment, sir. Adokati undi, sir. So adokati chesinattu it's more helpful. And another point I would like to present you, sir. ఇప్పుడు బ్యాంకర్స్ ఉన్నారు సార్. బ్యాంకర్స్ వాళ్ళు ఒక ఎంఎస్ఎంఈకి లోన్ ఇస్తారు, సే 10 crores ఇస్తారు. సో ఇన్సూరెన్స్ చేయమని దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. వాళ్ళకి కార్పొరేట్ ఆఫీసర్ ఉంటుంది సార్. జనరల్గా వాళ్ళు దే విల్ సబ్మిట్ దిస్ ఇస్ ద అడ్రస్ షుడ్ బి. కానీ ఓవర్ సైట్ ఆ ఇండస్ట్రీ ఉన్న లొకేషన్ని మర్చిపోయి అది కూడా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ దాంట్లోనే పెడుతున్నారు సార్. అది దట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ ఆఫ్ ద క్లరికల్ మిస్టేక్ సార్. అది సో మెనీ కేసెస్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. అది కూడా మీరు లాస్ట్ టైం కూడా అది వేవి చేయించారు సార్. ఇన్ కేస్ ఒరిజినల్లీ లోన్ వాజ్ ఇష్యూడ్ టు ద పబ్లిక్ లొకేషన్, అది మనం మీరు బ్యాంకర్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లోన్ వాజ్ శాంక్షన్ టు ద పర్టికులర్ లొకేషన్ అంటే ఆ లొకేషన్కి మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మీరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్కి ఏం చెప్పారంటే సార్, వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తే బ్యాంకర్స్ మీరు ఇమీడియట్గా లొకేషన్ తప్పైనా కూడా మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పారు సార్. That was done, sir. But అది 6 months only it was happened. బట్ ఇక్కడ కూడా మీరు అట్లా గైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ద పీపుల్ సార్. మీరు చేసిన శ్రమ ఫలితానికి మనకు అర్థం ఉంటుంది సార్. సో దట్ ఈస్ అండ్ అనదర్ లాస్ట్ వన్ సార్. I have been listening from the people who have parked their vehicles. All vehicles submerged అయిన vehicles ఉన్నాయి. వాళ్ళు వెయిట్ సార్ A, B, C అంటే they have categorized. ఫుల్లీ టోటల్ సబ్మెర్జ్డ్ అయిన వెహికల్కి అయితే టోటల్ లాస్, బి అయితేనేమో ఇట్ ఈస్ రిపేరబుల్ ఆర్ లైక్ దట్ దే హ్యావ్ వాళ్ళు ఏబిసి అని పెట్టుకున్నారు సార్. వాళ్ళు ఏ వెహికల్ వెళ్ళినా కూడా టోటల్ లాస్ అని వేస్తున్నారు. సపోజ్ వెహికల్ ఇన్సూర్డ్ ఫర్ 8 లక్షలు అనుకోండి సార్, నీకు 3 years మోడల్ ఒరిజినల్గా వాడు కొన్నదేమో 20 lakhsకి, ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్నాడు ఆఫ్టర్ 3 years 8 lakhsకి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు సార్, టోటల్ లాస్ దీని కాస్ట్ 19 lakhs అవుతుంది అంటున్నారు. సరే మేము బయట చేయించుకుంటాం సార్, ఇక్కడ చేయించుకోలేమని బయటికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు డెమరేజ్ ఛార్జెస్ పర్ డే 500 కాకుండా ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చినందుకు కూడా దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 1.5 to 2.5%. దట్ మీన్స్ 20 lakhs ఇస్తే 40,000 దే ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. విచ్ అలాగే వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయ్యుండి కూడా వాళ్ళు ఎలా చేస్తే ఏమీ లేకుండా, నేను పర్సనల్గా ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ సార్. ఐ రిక్వెస్టెడ్ దెమ్ సార్, వాళ్ళు సఫరర్స్, వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు, ఏదో పార్కింగ్ ఛార్జెస్ అంటే ఒక 3,000 2,000 తీసుకుని మీరు పంపించేయండి అని అట్లా చెప్పినా కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు లిజన్. హెన్స్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ యువర్ గుడ్ ఆఫీస్ అంటే మిమ్మల్ని పర్టికులర్గా ఇలాంటి అట్టులో ఈ 3 issuesలో మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే దే ఆర్ రెడీ టు సెటిల్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ అండ్ ఈ వాట్ యు కాల్ ఈ సర్వీస్ సెంటర్స్ అన్ని కూడా చేయాలి. And thank you very much to one and all who have given wonderful service, ministers gani, IAS officers gani, and other gani under your leadership. So thank you very much, sir, by giving you this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్? వారు చెప్పింది 2 ఉన్నాయి, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పాలి. యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ సెటిల్మెంట్ కాలేదు కాబట్టి వాడు ఇంకా ఇప్పటికే 15 days ఇన్సిడెంట్ అయ్యి 12వ తారీఖు అనుకుంటాను, 11 రాత్రి. టుడే ఈజ్ 31st night. టుడే ఈజ్ పెట్టి ఇమీడియట్ 25%, 30% ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ రిలీజ్ చేయాలి. ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ 25-30% రిలీజ్ చేయాలి. ఫైనలైజ్ చేస్తాను ఇస్తే కనీసం బిజినెస్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు.
ఎందుకది చేయలేకపోయారు ఇక్కడ? నేను అందుకనే గవర్నమెంట్లో ఒకసారి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ క్రియేట్ చేస్తే దానికంటే ఇంకా నెక్స్ట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ మనం ఫెయిల్ అయ్యాం. కనీసం ఇప్పటికైనా సరే కెన్ యూ డూ దాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ పేమెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రొవిజన్ ఉండి ఒక ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంది. ప్రెసిడెంట్ ఉండి ప్రొవిజన్ ఉండి మీరు మా రాజకీయ నాయకులు మరి మీరు కూడా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేసి పొగడేస్తే ఇట్ వోంట్ హెల్ప్. కామన్ మ్యాన్ యొక్క ప్రాబ్లం సార్ట్ అవుట్ కాదు. బీ క్లియర్, వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ హిస్ ప్రాబ్లం. Sir, if I am allowed to say, on account payments, we are already making, the industry has already been making, we acknowledge that people need something to start off. In fact, నో, ఒక సిస్టమేటిక్ దయాదర్శనాల పైన ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకరు ఇస్తారు, Assessed. ఒకరు ఎవరు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. యూనిఫామ్ పాలసీ, మేక్ ఇట్ యూనిఫామ్ పాలసీ అండ్ రెగ్యులేట్ అండ్ ఇన్సిస్ట్ దెమ్ టు గెట్ ఇట్ డన్. మీరు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ as an organization and also your shareholders profit making, whoever it may be. Now stakeholder is in trouble, main stakeholder. Then you have to, all of you, consider human angle. Day one I told you human angle, not a bureaucratic angle. ఇప్పుడు మీరు కూడా మమ్మల్ని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారనుకోండి, కానీ వాడి ఆకలి తీరదు, వాడి సమస్య పరిష్కారం కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం. దీంతోనే కూడా ప్రాబ్లం పరిష్కారం అవుతుందని నేను అన్నాను. నేను ఆ రోజు కూడా మీ అందరికీ పదే చెప్పాను, హ్యాండ్ హోల్డింగ్. వీఆర్ నాట్ సాల్వింగ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఈజ్ ఫేసింగ్ టుడే. ఇట్ మే టేక్ 4 years or 3 years. హౌ ఫాస్ట్ వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ టు రికవర్ లైఫ్లో. కనీసం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్న క్రియేట్ చేయకపోతే యూ విల్ బి ఇన్ డిప్రెస్. వాట్ ఈజ్ యువర్, చెప్పండి, వై మేక్ ఇట్ ఎ స్ట్రక్చర్ అండ్ దెన్ రిలీజ్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ అప్ టు settlement date also you have to fix. Particular issue, particular day you have to complete activity. Then backward integration, every client, what is the end date is going to get remedy, final settlement. Both you have to work it out. Or otherwise after I leave here and then, okay, Monday again we'll have a meeting. Then you will leave at that stage. Then it won't help. That is one. The second point, he said vehicles. What is the problem? Sir, there? actually in vehicles, one thing is on account payment is being made, sir. Today morning, as per the today morning teleconference, most of the companies have agreed and actually they are giving money. So Account of parking. Parking issue is there, sir. Basically, at some places it is happening, but specifically which place you are talking, I'll just get into it, sir, and we'll sort it out. For every service, basically his complaint is that servicing centers, they are already full with vehicles, so they have got some additional space where if these vehicles are getting parked, those people are charging. This is what he is saying. We came to our notice, sir. So for every servicing center, for every 5 servicing center, we have kept one inspector now, sir. I'll have a review with him and make sure that this problem doesn't come to our notice. But generally, people are having a tendency, if you won't regulate, they will exploit. The weakness అన్నమాట. మనుషుల్లో ఇన్బిల్ట్ ఒక మంచితనం ఒక పక్క ఉంది. మంచితనం మీరు చూస్తే 400 కోట్ల రూపాయలు ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి క్యూలో నిలబడుకొని ఇచ్చారు, వీల్ చైర్లో వచ్చి. ఇంకో పక్క బలహీనత ఏంటంటే కొంతమంది ఈవెన్ పార్కింగ్ పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేయడం, మోసాలు చేయడం, ఇవి కూడా చేస్తున్నారు. Our notice, sir. I'll take a review today, sir. He said the third point. What is your point? Location, sir, for MS. For that location change. part, sir. Location. What is who has to do that? Banks and insurance companies? And
It is only a technical point. Yeah, it is an error from the insurance company, error from the banking also, sir. What is- Actually, they have been giving for this project, you provide insurance, they will send one proposal. By mistake, insurance clerical mistake, they will on a location part, they will put Okay. only for corporate office address pedtar sir adi. Okay. Then What- it will be a problem. Yeah, what is, Sir, any clerical mistake, first good morning, sir. Any clerical mistake? it happening is a in that technical case- mistake. Yes, Clerical sir, mistake annanu technical mistake. Technical mistake, we will give suitable instruction to bank, sir, because corporate office is given as the address of the borrower anedi completely wrong, sir. So exactly bank will verify and give a confirmation that address is wrong. On that particular case, they can release the claim, sir. మూడో మీరు కూడా వర్కౌట్ చేసుకోండి అమ్మా. So at least for the sir, bank, all the insurance companies, sir, two things which we can, that majority of the claims, or rather all the claims which can be settled should be settled by 30th September, sir. No, That is that is Monday. what I made it very clear. And also కొన్ని స్టాట్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్స్ లో ఉండేటివి మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ ఎండ్ డేట్, సిమిలర్ యాక్టివిటీస్ ఎండ్ డేట్ విత్ కస్టమర్ ఎండ్ డేట్. You work on that with the insurance companies and come with the end date before which all the only things. transport, collector also has to work. They have to make it. Okay. Then banks. Good afternoon, sir. Representing SLBC, sir. Total ఈ కెలామిటీ డిక్లేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి సార్ అవర్ బ్యాంక్స్ ఈవెన్ సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ క్యాంప్స్ ఆల్సో సార్. ఈవెన్ అజిత్ సింగ్ నగర్, బాంబే కాలనీ, ఎక్కడైతే 32 వార్డులు ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆల్ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ గివెన్ ఎక్స్ట్రా స్టాఫ్ ఫర్ క్యాన్వాసింగ్ అప్లికేషన్. ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే సార్ నియర్లీ 200 కోట్లు వరకు 3700 అకౌంట్లు మనం రీషెడ్యూల్ చేసాం సార్. ఆ రీషెడ్యూలే కాకుండా ఫ్రెష్ శాంక్షన్ ఆఫ్ ద లిమిట్స్ ఎలిజిబుల్ బారోవర్స్కి స్టార్ట్ చేసాం సార్. మాకు గడిచిన 4 నుంచి 5 రోజుల్లో ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పేస్ కనపడుతుంది సార్. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే నియర్లీ 1200 అకౌంట్లు ఫ్రెష్ లిమిట్ శాంక్షన్ చేసాం సార్ 11 కోట్లకి. అండ్ 2336 అకౌంట్లు 175 కోట్లకి రుణాలు రీషెడ్యూల్ అయినాయి సార్. అన్ని బ్యాంకులు టోటల్ డేటా చెప్తున్నాం సార్. ఇంకా మేము 30వ తారీఖుకి వీఆర్ హ్యావింగ్ సెటప్ ఏ టార్గెట్ ఫర్ 500 crores సార్. సో ఈ 500 crore టార్గెట్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలని ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్లాన్ సార్. మెయిన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కన్జంప్షన్ లోన్స్ అండ్ ఫ్రెష్ లిమిట్ శాంక్షన్ సార్. రీషెడ్యూల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్ గోయింగ్ ఆన్ సార్. ఎవ్రీ డే వీఆర్ అన్ని బ్యాంకుల నుంచి మేజర్గా ఎస్బీఐ, యూనియన్ బ్యాంక్, అన్ని బ్యాంకులు కలుపుకుని వీఆర్ గెటింగ్ నియర్లీ 500-600 అకౌంట్స్ ఎవ్రీడే రీషెడ్యూల్ హ్యాపెనింగ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఇవ్వాల్సిన కన్జంప్షన్ లోన్స్ ఆ 25,000 ఏమనేది వాటి యొక్క నెంబర్లు పెంచడం కోసం ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 to 4 వర్కింగ్ డేస్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా వీ హ్యావ్ సెటప్ అవర్ ఓన్ టార్గెట్ సార్. టోటల్ 500 కోట్లు టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలని మా ఉద్దేశం సార్. అంటే కన్జంప్షన్ లోన్స్ వరకు, కన్జంప్షన్ లోన్స్ వరకు ప్లస్ టోటల్ రీషెడ్యూల్ కలిపి సార్. కన్జంప్షన్ లోన్ ఒక్కటి కాదు సార్, 2 కలిపి 500. రీషెడ్యూల్ కలిపి. అవును సార్. ఓకే. దీంట్లో బ్రేకప్ ఎంత ఉంది సార్? రీషెడ్యూల్ రుణాలు అయితే ప్రస్తుతానికి 175 కోట్లు చేసాం సార్. అమౌంట్ నెంబర్స్ వచ్చేసి 2400 అవుతున్నాయి సార్. ఫ్రెష్ లోన్స్ వచ్చేసి 1200 సార్. అమౌంట్ 12 కోట్లు సార్. సో ఇప్పుడు అంటే మొత్తం కలిసి ఇప్పటికి మీరు ఇచ్చింది ఒక 187 కోట్లు. 187 కోట్లు నిన్నటి దాకా సార్. ఇప్పుడు 200 టచ్ అయింది సార్. హౌ మెనీ ఆర్ పెండింగ్ అప్లికేషన్స్ విత్ యూ? సార్ మెయిన్ యూనియన్ బ్యాంకు, ఎస్బీఐలో సార్ యూనియన్ బ్యాంక్ దగ్గర ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 750 అప్లికేషన్లు కన్జంప్షన్లోనే రెడీగా ఉన్నాయి సార్. వాళ్ళు అదే పని మీద ఒక 10 మంది స్టాఫ్ కూడా ఎక్స్ట్రా డిప్లాయ్ చేసి చేస్తున్నారు. అడిగిన వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నారా? అడిగిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం సార్. ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకుంటున్నాం సార్. అన్నీ కరెక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ ఆధార్ కార్డు మీద ఉన్న నెంబర్ ప్రకారం అన్ని వార్డు ఎఫెక్ట్ అయ్యిందో లేదో చూసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ అనే హ్యూమనిటేరియన్ యాంగిల్ అనేది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. దెన్ ఈ 2 ఇష్యూస్ కాకుండా ఇంకొక పక్కన అర్బన్ కంపెనీ ఎంతవరకు మీరు లాజికల్గా వెళ్ళారు? ఇంకొక పక్కన ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ఎవరైతే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎంతవరకు వచ్చారు?
అర్బన్ కంపెనీ బ్రీఫ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. యాక్చువల్లీ ఇది స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటికీ మనం అరౌండ్ 7,000 రిక్వెస్ట్ అనేవి కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చాయి సార్. అండ్ అక్కడ నుంచి మనం అరౌండ్ 1,000 రిక్వెస్ట్ అనేది కస్టమర్స్కి డెలివరీ చేసాము. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ 95% సార్. అండ్ స్టిల్ నడుస్తూనే ఉంది. అండ్ అరౌండ్ మన దగ్గర ఇప్పుడు డే ఆన్ డే బేసిస్ 500 పీపుల్ రెడీగా ఉన్నారు వర్క్ చేయడానికి. అండ్ ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది సార్. ఈ మోడల్ని కరెక్ట్గా స్టెబిలైజ్ చేయండి విజయవాడలో. ఇంకా ఎడ్యుకేట్ చేసి నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఎట్లా మనం ఈ మోడల్లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని ఆన్లైన్లో ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తామో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా ఈ మోడల్ని ఒకటి మనం ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఆ డిమాండ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఫర్దర్గా ఫైన్ ట్యూన్ చేయండి. Yes, sir. Sure. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిపోర్ట్ అమ్మా అందులో? చెప్పేసి సార్ అన్ని కంపెనీల పైన సార్ మొత్తం 5,068 కంప్లైంట్లు వస్తే అందులో 4,000 దాకా రిజాల్వ్ చేశారు సార్. 700 ఇంకా చెయ్యాలి. ఒక 400 దాకా చేయలేము, కొత్తవి కొనుక్కోవాలి అని వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి ఒక 400 చెయ్యం సార్. అంటే దో దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ కాల్స్ బట్ ఆన్ ఇన్స్పెక్షన్ అవసరం లేదన్నారు. సో ఇప్పటికి 4,000 చేసాక ఇంకా 768 చేయగలిగినట్టుగా ఉన్నాయి సార్. అవి ఒకటి చేసేస్తే అందులో మ్యాక్సిమం ఇస్ విత్ ఎల్జీ సార్. ఎల్జీ వారు వచ్చారు. 700లో సుమారుగా 350 దాకా అంటే సగం పైన వారి దగ్గరే ఉన్నాయి సార్. ఫాలోడ్ బై శాంసంగ్ సార్. శాంసంగ్ దగ్గర 260 ఉన్నాయి సార్. వీళ్ళిద్దరు చేసేస్తే 95% వాళ్ళిద్దరు. ఇద్దరు ఉన్నారా? ఒకసారి కామెంట్ చేయండి సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. హౌ మచ్ టైం? ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ సార్. సో with your leadership, definitely we got some extra manpower. I got almost 80 people from outside of Vijayawada. Last 10 days we were working on this thing and 80% case work completed, sir. Now only 10% left out. We are not in a position to repair there some parts. We have to get back the sets to workshops and all the spare parts. This already we have ordered everything. Maybe as per your targets, by 30th we will be completing, sir. What about you, Samsung? Hello sir, same year, around 85% clearance అయ్యింది. 15% మేజర్ రిపేర్స్ వేర్ వర్క్షాప్ తీసుకుని వచ్చి రెడీ చేసేది, ప్లస్ పార్ట్స్ టు కమ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్, అది పైప్ లైన్లో ఉంది. సో యాజ్ యూ సెడ్ వీఆర్ ఆల్సో టార్గెటింగ్ మంత్ ఎండ్ టు కంప్లీట్ మెజారిటీ కేసెస్. మ్యాక్సిమం ఒక 5% మైట్ ఎక్సీడ్ అనదర్ 1 week సార్. మనం మళ్ళీ 1 week లేదు, నువ్వేం చేస్తావు తెలియదు, నువ్వు కొత్తవి ఇచ్చేసి అంతే. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్. ఓకే సార్, విల్ టేక్ ది స్ట్రిక్ట్ టార్గెట్. స్ట్రిక్ట్ టార్గెట్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ రిపేర్ ఆన్ దట్ డే యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ న్యూ వన్. Old one you can take it back. Right, that sir. You do that. During this process we got some feedbacks about the government, sir. Can you don't mind please, sir? Thank you, sir. Thank you. ఎన్నమ్మ మొత్తం ఇవి? 5,068. ఓకే. ఇప్పుడు okay, very good. Even customers feedback, not only for company, triangle lo government kuda. Thank you. Very nice of you. That is excellent. This is a great service you have done. ఇప్పుడు ఇవి కాకుండా ఈరోజు పిలిచింది 179 సచివాలయం కూడా పిలిచాం. ఇక్కడ మిగిలిన ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అన్నా హరే రామ్ వీళ్ళు మన అక్షయ పాత్ర ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేశారు. అదే మరి మిగిలిన ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా వాలంటరీగా వచ్చి చాలామంది పనిచేశారు. వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, హోటల్ అసోసియేషన్ కానీ వీళ్ళు కూడా చాలా బాగా పనిచేశారు. అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు మనకు మనం అనౌన్స్ చేసాం లిస్ట్ అంతా కూడా. గవర్నమెంట్ బెనిఫిషరీస్ ఆన్లైన్లో పెట్టాం. 2 పంచాయతీల్లో
సచివాలయాలలో పెట్టాం. మూడోది నేరుగా బెనిఫిషరీకి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాం. ఇవి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 18,000 వచ్చాయి. 13,000 మంది ఉన్నారు. 5,000